ان کے لیے کورج کرنا بڑی مشکل ہوگی. تو اس لیے آج کا دن سب سے پہلے تو آپ کے لیے مبارکباد کا دن ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ پاکستان کی ہزاروں کی تعداد میں یوتھ کو مل رہے ہیں, آپ ان کی اسپرٹ دیکھ سکیں گے. آپ لوگوں میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ بڑے سالوں سے آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے, کام ہے, اور آپ کو بہت سارے لوگوں کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایتھلیٹ بنے گا, کیونکہ آپ کا یہی پروفیشن ہے. تو آج آپ کو کچھ ایتھلیٹ نظر آئیں گے, آنے والے سپر سٹارز بھی, جن کو شاید آپ اپنی کیلکولیشن میں سپر سٹار آج مانیں گے. ان میں سے کچھ واقعی سپر سٹار بنے, ہو سکتا ہے کچھ نہ بن سکیں. تو ایک تو آج یہ بہت ہی مبارک دن ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے, پاکستان کی سپورٹس کا جو میڈیا ونگ ہے, رپورٹرز ہیں, ان کے لیے. اس کے بعد میں یہ بات کرتا چلوں کہ جو سپورٹس ہے وہ کسی بھی قوم کی جو زندگی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. وہ صرف آپ کے نوجوانوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتا یا صحت مند ایکٹیویٹیز کی ترویج نہیں کرتا سپورٹس, بلکہ سپورٹس جو ہے جب قومیں ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے مقابلے میں میدانوں میں اترتی ہیں تو یہ سپورٹس ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے قومیں پراؤڈ اور پرائیڈ فیل کرتی ہیں. ایتھلیٹ پوری جان لڑا دیتے ہیں, اپنے جسم کے ایک ایک مسل میں موجود آخری کیلری تک پوری جان مارتے ہیں, ایک ایک سینٹی میٹر پہ مقابلہ کرتے ہیں, ایک ایک نینو سیکنڈ کو پش کرنے کے لیے اپنی پوری جان لڑاتے ہیں. پیچھے ماں باپ, قوم دعائیں کرتی ہے, آنسو بہتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, نعرے لگتے ہیں, بغل بجتے ہیں. تو یہ سپورٹس جو ہے یہ ایک اوور آل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کسی بھی قوم میں. انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے مقابلے کا, انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا, انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے ایکویلٹی کا. ایکویلٹی وہ جو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں لے کے آئے تھے. جب ایتھلیٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کالے, گورے, پاکستانی, انڈین, فرینچ, یو ایس اے کی بنیاد پہ آگے پیچھے نہیں کیا جاتا انہیں. وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ جیتتے ہیں تو اپنی توانائی پہ, اپنی مہارت پر, اپنی محنت پر, اپنی ڈیلیوری پر جیتتے ہیں. تو اس لیے آج جو ہونے جا رہا ہے اس کی بہت بڑی مبارکباد میں دوں گا عثمان ڈار کو, اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, جن کا یہ ویژن تھا کہ ہم نے اپنی یوتھ کو اب موبلائز کرنا ہے. آپ میں سے بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی حکومت کا 3 سال مکمل ہو چکے, اس کے بعد ہوا یہ تو پہلے سال میں ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ایونٹس پہلے سال میں ہونے چاہیے تھے, لیکن اس قدر گند ڈالا ہوا تھا پورے سسٹم میں, اس قدر تباہی کی ہوئی تھی پورے سسٹم کی. یہاں پر آخری ایونٹ آپ لوگ سپورٹس کور کرتے ہیں, بتائیے آخری ایونٹ کب ہوا تھا یہاں؟ دہائیوں پہلے ہوا ہوگا اس اسٹیڈیم کے اندر. اس کے در و دیوار جو ہے وہ سنسان تھے, چیخ رہے تھے انسانوں کی آمد کے لیے, چیخ رہے تھے تالیوں کے لیے, تالیوں کی گونج کے لیے, چیخ رہے تھے نعروں کے لیے کہ کوئی آئے یہاں پر. ہمیں 3 سال لگے اس گند کو صاف کرنے میں, پہلے سمجھنے میں کہ یہ کہاں لے گئے اس ملک کو, یہ معاف کیجیے گا. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں چیزیں صحیح ڈائریکشن میں موو ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کی اکانومی اب سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب آپ کو سپورٹس میں بھی ڈیلیور کرے گی اور باقی ایریاز میں بھی ڈیلیور کرے گی. یہ میں آپ کو صرف کہوں کہ یہ بڑی پکچر کا پہلا چیپٹر ہے جو آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمان ڈار کی بہت محنت اس میں شامل ہے. بے پناہ محنت اور بے پناہ جنون کے ساتھ عثمان ڈار اس کو یہاں تک لے کے آئے. یہ بڑا مشکل تھا. آپ کو پتا ہے چلتی گاڑی کو دھکا لگا کے اور تیز کرنا آسان ہے, رکی ہوئی گاڑی کو جس کے ٹائر ٹیوبیں پنکچر ہوں اسے پہلے مرمت کرنا, سیدھا کرنا, زنگ اتارنا, پھر سڑک پہ لے کے آنا, پھر کچھ اور ٹوٹ جانا, پھر اس کو سیدھا کرنا, پھر اس کو دھکا لگانا, ایک بہت مشکل کام ہے. وہ کام عثمان ڈار نے کیا اور اسی لیے کپتان نے انہیں یہ ذمہ داری دی تھی. تو میں آج بہت خوش ہوں, مجھے آج بڑا فخر ہے اپنی یوتھ کے اوپر جس طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز, پاکستان کے کالجز, پاکستان کے سکولز, آپ سب جس طریقے سے اس میں آپ سب کے چہروں پہ بھی جو مسکراہٹ ہے, جوبیلنٹ ہے. آپ رات میں یہاں 12 بجے ادھر تھا تو آپ میں سے کچھ دوست رات کو بھی ادھر تھے.
अभी सुबह आया हूं तो अब दोबारा इधर है अपनी ड्यूटी पे। तो दैट शोज के इवन जैसे मैंने कहा कि हमारा रिपोर्टर भी कितना प्यासा था कि एक सेहतमंद एक्टिविटी पाकिस्तान में बड़ी मुद्दत से मिसिंग है। ज्यादा से ज्यादा हम बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कहीं क्रिकेट वगैरह के मैचेस करवाते हैं, लेकिन अब तमाम स्पोर्ट्स के लिए ये मैदान अब खुल रहे हैं और इंशाल्लाह खुलेंगे। तो इसके साथ साथ मैं कामयाब जवान की पूरी टीम को, उस्मान डार को, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जिन्होंने लीडरशिप दी, हमारी हुकूमत को, हमारी यूथ को आज के दिन बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारा ये पैगाम है कि अब पाकिस्तान के खेलों के मैदान आबाद होंगे, पाकिस्तान का एथलीट भी होन अड्डी मार के इंशाल्लाह धरती नूं हिलाएगा, जिथे जिथे उन्हें मौका मिलेगा उत्थे उत्थे पाकिस्तान के परचम नूं जाके गड्ढेगा। और ये आज उसकी शुरुआत है। दूसरी बात मैं क्विकली करना चाहूंगा, कल होने वाले लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन पे 4,40,400 के करीब वोट थे उस हल्के में, जिसमें से तकरीबन कोई 85-87 हजार वोट पड़ा टोटल, जो कि सिर्फ 18% बनता है। 82% अवाम ने पोलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया, वो नहीं आए। आपको नजर आ गया कि अगर मुकाबला नून और पीपल्स पार्टी में हो तो ये जो इनका कद है, जो इनका हिस्सा है सियासत में, उतनी आवाम बाहर निकलती है। आप पाकिस्तान के टीवी टॉक शोज देख लें, पाकिस्तान की सियासत देख लें, पाकिस्तान का अखबार देख लें, अगर आज आप इमरान खान को अलग कर लें तो आपको पीछे 10% बुरा रह जाएगा। कप्तान मैदान में नहीं था तो पीछे आप देखेंगे 5% वाला को, 8% वाला को, 10% वाला रह गया है। ना आवाम का वो जोशो खरोश था, ना मीडिया का वो जोशो खरोश था। तो अपोजिशन शुक्र मनाया करे कि अल्लाह ने कप्तान इस मुल्क को दिया हुआ है, जिसने कम अज कम आवाम की जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मीडिया का जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो पकड़ रखा है। वरना आपकी जिस तरह की तरक्की हुई पॉलिटिक्स है, आपकी जिस तरह की बदबूदार पॉलिटिक्स है, उसका रिजल्ट आपने कल लाहौर में देख लिया कि 18% से कम आवाम जो है उन्होंने वोट डाला है। अब पीपल्स पार्टी को कहीं आजकल जुकाम हो जाता है, सर्दी का मौसम है, मौसम बदलता है, अक्सर जुकाम होता है, टिड्डियों को भी जुकाम होता है। तो कल वहां 32,333 वोट चौधरी मोहम्मद असलम गिल को पड़े। तो कहीं पीपल्स पार्टी ये ना समझ ले कि ये वोट उनको पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की गैर मौजूदगी में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की गैर मौजूदगी में अगर चौधरी मोहम्मद असलम गिल जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ते तो मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि उन्हें कहीं ज्यादा वोट पड़ता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में अगर चौधरी मोहम्मद असलम गिल जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ते, पीपल्स पार्टी का उनके पास टिकट ना होता, तो 32,333 से कहीं ज्यादा वोट लेते। अंदरूने सिंध के अलावा, और अब तो वहां पर भी हालात खराब हैं, कल मुराद सईद गए थे, सबने देख लिया कि क्या शानदार इस्तकबाल हुआ उनका वहां। अंदरूने सिंध के अलावा जहां पर भी पीपल्स पार्टी अपना टिकट देगी, अगर उम्मीदवार ने 10,000 वोट लेना तो उसका 5,000 रह जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को होश के नाखून लेने चाहिए, जिनका थोड़ा बहुत वोट बैंक है, कि अपने एहतराम के साथ जीते और हारे, अपने साथ ये काम ना करवाएं। चौधरी मोहम्मद असलम गिल बहुत पुराने मंजे हुए वजहदार सियासतदान है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एक बेहतर आदमी हारे हुए लश्कर का हिस्सा है। चौधरी साहब मजबूत हैं, पर इतने मजबूत नहीं कि जरदारी और ओमनी ग्रुप की करप्शन को अपने कंधों पर उठाकर लाहौर के अन्य 133 में भाग सकते और फतह याब हो सकते। इसलिए लाहौर के इलेक्शन ने यह वाजे कर दिया कि लाहौर की आवाम अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकरीबन बराबर का समझती है। रिजल्ट आपके सामने है। जो सलूक उन्होंने किया उसमें यह पता चल गया कि जो नून का एक टाइम पे गढ़ समझा जाता था, वो अब नून का गढ़ा बन गया है। जो नून अपने आप को गढ़ कहती थी,
कल वो उस गड़े में उतर गई कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर का वोट ले रही है लाहौर से। ये तमाशा भी आसमां पे देखना था हमने। और 82% वोट बाहर बैठा है। और अगर 82 में से आप ये कहते हैं कि दूसरे ज़िमनी इलेक्शन में तो जनाब 55%, 60% टर्नआउट था, तो चलें फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो 40% तो खाद की वजह से बाहर बैठा है। अगर आप ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट कम होता है, तो चले पिछले ज़िमनी इलेक्शनों का टर्नआउट ले लेते हैं जो अभी हुए हैं, तो 55-60% टर्नआउट था। तो इसका मतलब है 18 से 55-60 को निकाल लें तो जो 35-40% वोटर बाहर बैठा है वो तो फिर खान का बैठा है। तो इसलिए मैं आखिरी बात आपको ये करता चलूं कि आप हर गुजरते दिन के साथ आवाम को ये पता चल रहा है, क्योंकि जब इमरान खान आया था तो जो देहात में रहने वाले बहुत सारे सादा लोग थे वो ये समझते थे कि हुकूमत में आने से पहले सारे ईमानदारी के नारे मारते हैं, जिस दिन कप्तान हुकूमत में आएगा ये भी ऐसे ही काम करेगा जैसे इन्होंने